बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कहूँ पनामद अल्लाह की बखुन के मेहरबान दे। कौम द पुख्तनू दे हुचत वालू खूबनू के। कौम द पुख्तनू दे हुचत वालू खूबनू के। लिखी कारनामे दी तारीख व किताबों के। ग्रानो और काबिल कदर अवलीदुन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुद खैरो जलाना सराज मोहम्मद यूसर बुजला खैर खुद खैर यूसुफे तासु सरा खबर कहूँ जन तस्ता पुख्तनू लमोने तारीख बयान उम्मीद सफारा नबी जसासु पर मालूमातों की इजाफाउशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुख्तू ज़माना पुख्तनू डले पड़ी शमीन तूबना सवावे जंग द तारीख पर आईना के। लिख सराज मोहम्मद मिसर चुटाले वफाद पुख्तनू पर मलको याद पुख्तनू पर यवाला कबानी की बलिका हुकूमत नू नि शख्सी और नि जमहूरी हुकूमत और न द पेसरू दफारा बा अजाजत वो जगह कबायली जोर वो चिजा बजोर वो मुजाहरी बकोर वो जनी जमाने का द पुख्तू ज़माना वही मिसी निजला बुनेर तो खुदुखैर शब्दलीजन यानी तासीर खुदुखैर या इलाक़े खुदुखैर की कम पुख्ताना आबादी लदई द कबीले खुदुखैर दे और कबीले खुदुखैर दमंदर यूसुफी जेली सांगरा तो खुदुखैरो प्राडानो और निकुनो तरसउन का दुखुरी द पुख्तू पर ज़माना की ध्वन देर करे यौजल 1830 ईस्वी का वो कि अंग्रेज़ानो पल पोज जंग दफारा जजल्ला बुनेर चमली अमीरी मुकामता बोतो जहाज पुख्ताना की खबर शू अंग्रेज़ान पसी जहाज़ला लाल लगाशान जो खुदुखेलो जो तुताले योदोए काबिल इख्तराम मशर गाजी पायो खान बाबा यूसुफ दे हम यूसुफ लगाशान जो खुदुखेलो जो काबिल इख्तराम मशर गाजी पायो खान बाबा यूसुफ जी हम जानसरा जसवाबाई माने राय सुलेम खान पंचीरो बाजा बांखी मारगोजो दरजड़ो द अंबार शाह मंसूर दरजड़ो और माजूद खुदुखेलो खरोज लवर जोरवर जवान खुदुखेलो खरोज लवर जोरवर और नरान जवानान जानसरा मलगिलकल दगा ज़माना दगाजियानो जोदूई लश्कर की जोशो गाजी पायो खान बाबा यूसुफ दे इधर लश्कर शादार शो और टूर ये द अमीरी मैदानी जनता उन सौलो गाजी पायो खान बाबा पल्लासो की चुरवा पदगी तेरी ओलाजी चुरबानी द अंग्रेज़ानो दुई कमांडर जनरल जम्बरलेन ओहलो जनरल जम्बरलेन ये ओहलो और हरो शख्स जख्मी छो द असना पर मकबानी पड़ी होतो और हरो मजबूरन दफन फौज कमान जनरल जम्बरक था वर्को गाजी पायो खान बाबा मुसला खेल खुदुखेल यूसुफ जी और दहागो नूरू जवान गाजियानो और दहागो नूरू गाजियानो मलगुरु हम अंग्रेज़ान का गैर मादी और जानी नुकसान वर्को युई मशर गाजी पायो खान वो पर वतन की लकनवर बदले लना पायो खान बाबा पर वक्त की दुखुमुखेल जो नरसूम अवाजुना पायो खान दौरान लातीर शो सिर्फ हज़ाई की शुरू निशानुना दुखुमुखेल द पैंतार द खान मुकरम खान और दुताले द पुख्तनू पमियंस की योब सरा सख्त दुश्मनी हुआ योजल हकाज जिल सवाबे जबाजा के इसरो खानानो रूम सरा शुद्ध वो नहगा हल्का सख्त बीमार शो और जसदूरी मोसलू कादू हुकूमत की वफात शो और हल्का जबाजा पर कब्रिस्तान की दफन प्लेशो द मुकरम खान द वफात न पशो द तुटाले द पुख्तनू और द पैंता द खानानो योब सरा दुश्मनी खुद ब खुद खत्म हुआ
مکرم خان د مرګ نه پس د توتالی او د لاګی د پښتنو په خپلې کورنۍ کې یو بل سره نالګي شروع شوه او بې اتفاقي پیدا شوه. د پښتنو ډلې پړې جوړې شوې. ټول پښتانه دوه ډلې شو. یوې ډلې ته به د بلاخیلو ډله ویله. د دې ډلې دوه لوی مشران وو. یو مشر و امیرالله خان بابا او دویم مشر و سید احمد خان بابا بلاخیل. دویمې ډلې ته به یې د مداخلو ډله ویله. د دې ډلې لوی مشر نواز خان بابا مداخل و. د دې دواړو ډلو یو بل سره یو بل خلاف رمزي کاروایي داسې وه چې د کومې ډلې خلک به زورور شو نو هغوی به په خپلو کلو کې موجود وو او د کمزوري ډلې خلک چې به کمزوري شو نو هغه به په خپل کلي نو هغوی به خپل کلی د زورورو ډلې خلکو ته پرېښودو او دا به چمني به شو. اکثر به په سلیم خان، اچخان، امانکوټ، بوکو، جاندا او په نورو کلو کې مشهور چمني شو. د چلنتوبونو دا سلسله تر ډېرو کالو پورې جاري وه. څه وخت چې د شلونو خلکو زور پیدا شو نو هغوی به په کلي کې ناستو خلکو ته سړی ولېږلو او ورته به یې وویل چې اوس زموږ نمبر دی، موږ ته خپل کلی پرېږدئ. اوس تاسو د کلي نه وځئ تر ځای چېرته ژوند شئ. نو په کلي کې د ناستې ډلې خلکو به خپل کلی خالي کړ او په پردو کلو کې به شروع شو. په دې کاروایۍ به تر ډېرې زمانې پورې عمل کېده. یو ځل چې د بلاخیلو د ډلې پښتانه د خلوخیلو په سواوۍ کلي کې شوي وو چې زور یې پیدا شو نو یو سړی توتالی ته ولېږلو. د مداخلو د ډلې خلک په خپل کلي کې وو. نواز خان بابا ته یې وویل اوس تاسو د کلي نه وځئ، کلي ته موږ درځو، موږ ته خپل کورونه خالي کړئ او موږ له خپلې کنډرې راکړئ. نواز خان بابا انکار وکړو او ویې ویل چې موږ نه تاسو ته کلي خالي کوو، نه تاسو لا ستاسو کورونه درکوو او نه تاسو لا ستاسو کنډرې خالي کوو. د نواز خان بابا او د هغه د ملګرو د انکار په وجه امیرالله خان او سید احمد خان بابا او د هغوی ټول ملګري ډېر زیات خفه او غوسه شو، ځکه چې د مداخلو د ډلې خلکو خپل رواج او دستور نه انکار وکړو او وعده خلافي وکړه. د دې نفس په شواوۍ کې د موجود چلونو کشرانو ځواني شروع کړل او ولال پسونه به یې سوځول، مشاړي به یې سوځولې، اورشوکي چې به یې د مخالفو خلکو څاروي څرېدل، هغه به یې په تورو وهل او نیول به یې. د دې نفس د نواز خان بابا او د شیخان د ډلې د مشرانو یو جرګه د دربند نواب خان خان له کینول ته لاړه او د هغه نه یې پوځي امداد وغوښتو او ورته یې وویلو چې تاسو خپل پوځ د خلوخیلو سواوۍ سیند ته په چمنو پسې راولېږئ. د نواز خان بابا او د شیرخان درخواست منظور شو. یو لوی پوځ یې خلوخیلو ته ولېږلو. د کینولو ډېر لوی لښکر و، ټول په وسله سمبال وو او سواوۍ کې چړون سره صرف هغه تورې او ټوپکې وي چې د توتالی یو دنیادار او دولتمند مشر جناب محترم سید احمد خان بابا بلاخیل ورله په خپلو روپو اخیستې وي او ټوپکې او تورې ورله ورکړې وي دپاره د دې چې د جنګ په وخت کې به خپل ځان د دښمن نه بچ کوئ. د دې نه علاوه په شواوۍ کې ټول 50 کسان وي. په دې 50 کسانو کې د جنګ کولو قابل ځوانان څه کم 19 کسان وو، باقي ټول ماشومان هلکان وو. د
تینولو لښکر سواوی کې کلونو سره دا جنګ نه و شروع کړی. د تینولو د لښکر کمانډر صوبت چې د ملکا یو میا و. صوبت میا امیرالله بابا ته وویل چې 4,500 فوج دلته د جنګ دپاره ما راوستې دی. ته مه خپل ځان وژنه او ما د خپل ملګري او ما د خپل ډالو باندې ملګري په دې لښکر باندې وژنه. تاسو د ټولو بهتري او خیر په دې کې دی چې موږ ته تاسو خپلې وسلې کېږئ، روغ رموږ او ژوندي د سواوۍ نه ووځئ. زه به خپل فوج ام دربند ته واپس بوځم. زه به د ام دربند نواب صاحب ته ووایم چې د ګوزلاخېلو د ډلې ځوانانو خپل شکست ومنلو او د سواوۍ نه ووتل. امیرالله خان وویل چې ډېره ښه ده، ستا خبره ښکلې او بهتره ده، خو د بدقسمتۍ نه هلته د چینلۍ یو شکست ولاړ و. هغه روانې وکړو او چغه یې کړه چې وا دا هغه امیرالله خان دی چې دومره لوی نوم دی، د مرګ نه ویرېده، دښمن ته یې وسله کېښوده. چې هغې سړي امیرالله خان له غیرت ورکړو. نو جنګ شروع شو. د تینولو خلکو پښتانه ډېر د تینولو خلافو پښتانه ډېر ښه په نره بهادرۍ باندې وجنګېدل. ډېر کسان پکې شهیدان شو او د تینول د لښکر نه ډېره زیاته مرګ ژوبله وکړه. د خلوخېلو په مقابله کې ډېر زیات تینولي قتل کړی شو. امیرالله خان بابا سخت زخمي شو. په دې جنګ کې څه کسان ژوندي هم پاتې دي. په هغې ځوانانو کې زموږ مشر جناب محترم سید احمد خان بابا بوزلاخېل او د هغه دوه زامن نیب احمد خان بوزلاخېل او شیخ محمد خان صاحب هم وو. چې جنګ ختم شو نو د تینولو لښکر لاړ. په ګرمایي کنډو کې ډېره شو. د خلوخېلو د خلکو تینولي خوښ نه وو. نو په دې وجه د توتالۍ د یو څو خپلو مشرانو جرګه د سوات سیدي شریف ته لاړه. هغه د سوات باچا صاحب میاګل عبدالودود ته درخواست وکړو چې صاحبه موږ تاله راغلي یو، تاله موږ په خپله رضا باندې د خلوخېلو ټول علاقه درکوو، تاسو په سوات کې شامله کړئ. د سوات باچا صاحب ډېر زیات خوشحاله شو او خپل فوج یې خلوخېلو ته روان کړو. څه وخت پس چې ګرمایي کنډو ته ورسېدو نو د تینولو فوج سره یې مقابله راغله. ټول تینولي د ویرې نه وتښتېدل او د سوات فوج ښه په آرام سره په توتالۍ او خلوخېلو کې ورداخل شو. خلوخېل خلک ډېر زیات خوشحاله شو او د سوات د فوج ټول هرکلی وکړو. د پښتو زمانه د شړنتوبونو دوران ختم شو. په وطن کې امن و امان راغی. په توتالۍ او په غازي کوټ کې د پولیس لپاره کلاګانې جوړې شوې. په توتالۍ کې تحصیل تعمیر شو او د حاکمانو دوران شروع شو. د خلکو د فیصلو لپاره عدالت جوړ شو. قاضیان او حاکمانو به د خلکو فیصلې کولې. او نواز خان بابا مداخل دي د خلوخېلو ژوند ملک مقرر کړو او ماجد ته ورلا هم ورکولو. چې هغه څو پورې ژوندی و. میاګل عبدالودود باچا صاحب او د هغو تحصیلدارانو حاکمانو به ډېر قدر عزت کولو. په مورخه 12 دسمبر 1949 د سوات باچا صاحب خپل زوی میاګل عبدالحق جهلزیب ته خپل بمورخه 12 دسمبر 1949 کې د سوات باچا صاحب خپل حکومت خپل زوی میاګل عبدالودود جهلزیب ته حواله کړو او هغه د سوات والي شو. او اوس هم هغه د والي سوات په نوم باندې یادېږي. د پاکستان صدر جنرال یحیی خان په ماهی جولای 1969 انتقال کې ریاست سوات په پاکستان کې شامل شو. د میاشتو شلو کالو پورې حکومت کولو لپاره د والي سوات حکومت د همیشه لپاره ختم شو. آباد د پاکستان وي.
دا می آباد دی پاکستان دا مثال په هر یو دم دی من پاکستانیانو دا د خدای فضل کرم دی. السلام علیکم. سراج محمد مشتر داخل کی